अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अपनी बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵੈਸ ਕੁਮਨ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਘੁੰਮਣ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ और एक साढ़े मेहमान ने आमर साहब तशरीफ लैके आए ने फैसलाबाद तो। जनाब दी तशरीफ आवरी दा बड़ा शुक्रिया। साढ़े सारे मेहमान प्रोग्राम अपनी बैठक दे जिन्ने भी मेहमान ने सारे ही मेहमान खास ने, कोई भी आम नहीं। इसे तरह ही जिवें ये खास ने सारे वीवर खास ने। चढ़दे पंजाब तो लैके पूरी दुनिया दे विच वसन वाले जेड़े मेरे वीवर ने, मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बड़ा सारा शुक्रिया अदा करना कि तुहाडे सपोर्ट तुहाडे तावन की वजह तो ही अलहमदुलिल्लाह मेरा चैनल मेरे पेज चल रहे हैं और तुहाडी बड़ी मेहरबानी। तुसां बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा तावन किया। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। वीडियो चंगी लगे इनू लाइक भी करया करो, शेयर भी करया करो, थल्ले कमेंट करके ते अपनी राय भी दिया करो। और यूट्यूब चैनल का नाम अवैस कुमन सियालकोटी, अवैस कुमन सियालकोटी चैनल नू सबसक्राइब कर लो, नाले बैल का बटन ऑन कर लो ताकि जी नवे तो नवी वीडियो आए वो तुहानू वेखण नू मिलती रहे। नज़दीकियां समझ के जिन्हां दे मैं नज़दीक होया, हाँ जड़ा मेरियां वही खेड़दे रहे। हाँ अजकल इसे तरह ही है ना सिलसिला, जिदे बंदा बहुता कोल करीब होए ना जी 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 वो इहो हिसाब करदा एं जी। नज़दीकियां समझ के जिन्हां दे मैं नज़दीक होया, जड़ा मेरियां वही खेड़दे रहे। रस्सी उल्फत प्रीत दी मैं रिहा वटदा, सज्जन कोल बह के दरेड़दे रहे। आहा ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਾਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਬੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਸਖਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਸੂਰਵੰਦਾ ਉਹ ਖੂਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਠੇ ਟੀਪ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਨਸਲਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ, ਕੁੱਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀਮ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਲੱਦ ਜਾਣਾ। ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਠੰਡਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਮਹੱਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਬਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਣ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਬਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਛੋਂ ਤਾਏਗਾ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ कि यार मेरे ने तोहफा घलिया जिवें काबल दी कस्तूरी, जे खोलां ते हुल्ले आवन जे तोलां ते पूरी। ये की गल है, ये कादे बारे उन्हां बोल चढ़िया। आखन लगे कदे कुरान दा नाम सुनिया ही? ते मैं सुनिया, पढ़िया, वेख्या। ते उन्हें आख्या उन्हूं खोलीए ना ते हुल्ले आउण, वजन दे विच बरकरार है, तां क़यामत उन्हें बराबर पूरे दा पूरा रहना। ठीक है। उन्हें आख्या खोलो ते हुल्ले आवन, जे तोलो जे ओदा वेखो ते ओदा वजन बरकरार, एक रत्ती मासा बराबर भी क़यामत दी दीवारां तक जेर जबर शाह। जेर जबर शाद मा तुम्हें गल याद आ गई। मियाँ साहब फरमाया जेरां जबरां शद्दां मद्दां सोहणिया सब शान तेरी विच आईयां, पर आमा लोकां खबर नहीं कोई, खासां रमजां पाईयां। फिर फरमाते ने भी खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासब करनी, एवं मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्तियां अगे धरनी। ते उन्हें आख्या कदर फुल्लां दा वेखो ना, ये जिहड़ियां गल्लां ने, ये जिहड़ियां बातां ने, खास कर फिर पाकां दियां गल्लां, उस घराने दियां गल्लां। मैं ते ना उस नस्ल दी जिहड़ी आल है, सानू तो उन्हां दी कोई गल सुनाए तो असीं उत्ते सिर झुका लैने हाँ। ते गल ही जदों उन्हां दी शुरू हुंदी होए, उन्हें आख्या कदर फुल्लां दी बुलबुल जाने साफ दिमागां वाली, कदर फुल्लां दा गिरज के जाने मुर्दे खावन वाली। वे जिदे ज़हन दे विच, जिदे दिल च दिमाग दे विच बुगज़ है, हसद है, कीना है, नफरत है, उत्थे मतलब ये गल्लां दा की काम है? कोई काम नहीं। उत्थे इन्हां चीज़ां दा की काम है? वेखो मिसाल दे तौर दे उत्ते इन्हां गल्लां दा भी असर उत्थे हुंदा है जिथे अगे सफाई होवे। मिसाल दे तौर ते यह चीज़ है जी, ए वे इनू अगर अहां रंग करना है
ਰੋਗਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਰੋਗਨ ਖਲੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਛੜਾਂਗੇ ਹਾਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਅਗਰ ਲਾ ਵੀ ਚੜੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਵੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਚੋਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁੱਠਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 3 ਬੰਦੇ ਸਨ ਮੱਝ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹਲ ਪੇ ਜਾਣ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸ ਮੁੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੱਝ ਵੇਚਣ ਖੜੀ ਸਜੇ ਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਝਟਪਟ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇਚਣ ਖੜੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੇਚਣ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਘਰ ਪੇ ਖੜਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਦੇ ਗਾਹਕ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰੀਏ ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰੀਦਾ। ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ ਫਲਾਂ ਇਬਨ ਫਲਾਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ 3 ਦਫਾ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਰਹੂਮ ਇਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ 'ਚ ਦਰਜ ਫਰਮਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜੀ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਝ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ 3 ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਚੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ 'ਚ ਦਰਜ ਫਰਮਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ। ਲਓ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ
ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਲਫ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੂੰ ਪਿਆ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਵੇਖ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕਈ ਕੋਜੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਝ ਨੁਕਤਾ। ਸੁਖੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖੜੇ ਜਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਮੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਗਰ ਮੇਰਾ। ਬਾਬੇ ਕਸੂਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਾੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਆਹਾ ਗੱਲ ਐਬਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦੀਓ ਇੱਕ ਵੀ ਲੂਣ ਮੇਰਾ। ਆਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਮਾਫੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ। ਵਾਹ ਪਰ ਕਸੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸੂਰੀ ਹੈ ਯਾ ਮੌਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਠੀਕ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੋਰੇ ਆ ਸੂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਡਾਕਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨੂੰ ਐਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਡਕੈਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਨ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ 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 ਤੇ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਨਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਿਲਾ ਪਰ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਡਾਕਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਇਹ ਡਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਖੌਫ ਤੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰ ਤੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 28 ਰੋਜ਼ੇ 29 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ 30ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇhtiyat ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇhtiyat ਹੁੰਦਾ। ਇhtiyat ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇhtiyat ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਸੀ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਸੀ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਛੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਪਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਈ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਉਂਝ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਂਝ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੋਂ ਹਰਾ ਵੱਢੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਹਰਾ ਵੱਢ ਲਈਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਵੱਢ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈਦਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਣ ਵਾਹੀਏ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਣ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਧਨੀਏ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਧਨੀਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਇਹਦੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ। ਨਾਲ ਸ਼ਟਾਲਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਧਨੀਏ ਦੀ ਧਨੀਏ ਦੀ ਆਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਾਹ ਇਸ ਜੀ। ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ 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 ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਜੀ 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 ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਰਾਏ ਵਾਂਗ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਰ ਪਿਆ ਕੱਸਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਏ ਇਥੋਂ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨੱਸਦਾ ਏ। ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਫਸਦਾ ਏ ਜਾਂ ਕਿ ਨੱਸਦਾ ਏ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਵਾਰਸ ਕਿਹੜਾ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ 7000 ਜਾਂ 10000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਥਾ ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਨੀ ਕਰ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਕਸੂਰਮੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ। 2-4 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਵਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰਮੰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ 2-4 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਰਾਏ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਏ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਝਟ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।